ہسٹری فیکٹس کے موضوع دوستو السلام علیکم ناظرین گرامی، حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 7 بیٹے اور 7 بیٹیاں عطا کی تھی۔ آپ کے پاس 1000 اونٹ، 1000 بکریاں، 500 غلام اور 500 اہل و عیال تھے۔ آپ علیہ السلام بہت مالدار تھے، لیکن آپ علیہ السلام ہر وقت اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول رہتے اور شکر گزاری کرتے۔ شیطان حضرت ایوب علیہ السلام کی عبادت اور خدا کی شکر گزاری کو دیکھ کر حسد کی آگ میں جلتا اور آپ علیہ السلام کو اپنے پھندے میں پھانسنے کی کوشش کرتا رہتا۔ ایک دفعہ غیب سے ندا آئی، اے لعین شیطان، ایوب میرا بندہ صالح اور شاکر ہے، اس پر تیرا اغوا کچھ اثر نہیں کر سکے گا۔ شیطان نے کہا، اے اللہ، تو نے اس کو ثروت اور فراغت اور قدرت عطا کی ہے، اس کی آنکھیں اولاد کے دیدار سے روشن ہے، اگر تو اس سے یہ نعمتیں لے لے تو یہ ہرگز تجھے یاد نہ کرے گا اور تیری بندگی سے بیزار ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ابلیس، تیرا یہ گمان میرے بندے کے بارے میں غلط ہے۔ شیطان نے کہا، پروردگار عالم، اگر مجھے اس کی اولاد اور مال پر تسلط بخشے تو معلوم ہوگا کہ کس طرح یہ تیری بندگی کر پاتا ہے۔ پروردگار عالم نے فرمایا، چل میں نے تجھے اس کی اولاد اور مال پر تسلط دے دیا۔ ابلیس لعین خوش ہو گیا اور اپنی غلاموں کو اکٹھا کر کے اس نے حضرت ایوب علیہ السلام کے مال و مویشی دریا میں غرق کرا دیے اور ان کی تمام اولاد کو ہلاک کر دیا۔ ناظرین اکرام، اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے شیطان کی سازشوں اور حضرت ایوب علیہ السلام کے حالات زندگی کے بارے میں۔ موضوع کے آغاز سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، جبکہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ناظرین اکرامی، حضرت ایوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے مشہور و معروف اور برگزیدہ نبی گزرے ہیں۔ ایک طرف آپ علیہ السلام کی زندگی مصائب و آلام سے پر ہے تو دوسری طرف صبر و استقامت، تسلیم و رضا، توکل علی اللہ جیسے اوصاف آپ کی ذات میں پائے جاتے ہیں۔ چنانچہ آج بھی عام طور پر لوگوں میں صبر ایوب علیہ السلام مشہور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی وصف کی وجہ سے قرآن پاک میں ان الفاظ کا تذکرہ فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، ہم نے ایوب علیہ السلام کو بہت صبر کرنے والا پایا۔ گویا صابر کا لقب آپ علیہ السلام کو حق تعالیٰ نے دیا۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو اچھے آدمی کا خطاب بھی دیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے مکرم نبی جن کو القاب و خطاب سے نوازا، اس کے مقابلے میں عوام نے آپ علیہ السلام کی تاریخ کو افسانہ بنا دیا اور آپ علیہ السلام کی صحیح حالات معلوم کرنا دشوار ہو گیا۔ آپ علیہ السلام کا زمانہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 21ویں صدی پہلے بیان کیا جاتا ہے۔ اتنی صدیاں گزر جانے کے بعد آپ علیہ السلام کے حالات صحیح و تفسیر مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں۔ قصہ گویوں نے حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری کے متعلق جو افسانے بیان کیے ہیں ان میں بہت مبالغہ ہے۔ ایسا مرض جو عام طور پر لوگوں کے حق میں تنفر کا موجب ہو، انبیاء علیہ السلام کی وجاہت کے منافی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، جس کا ترجمہ ہے، اے ایمان والو، تم ان لوگوں کی طرح نہ بنو جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اذیت پہنچائی تو اللہ نے اس کو ان کی باتوں سے بری ثابت کیا اور وہ اللہ کے نزدیک باعزت تھے، لہٰذا اسی قدر بیان قبول کرنا چاہیے جو منصب نبوت کے منافی نہ ہو۔ حضرت ایوب علیہ السلام انبیاء بنی اسرائیل کے ایک فرد اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، گویا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کے چشم و چراغ ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام بڑے غریب پرور اور مہمان نواز تھے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ورثے میں ان کو ملی تھی۔ قرآن مجید میں آپ علیہ السلام کا تذکرہ 4 صورتوں میں آیا ہے۔ آپ علیہ السلام کی بیماری کے زمانے میں آپ علیہ السلام کی بیوی بی بی رحمت رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا، آپ اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں، اپنی تندرستی کے لیے خدا سے دعا کریں، تو آپ نے جواب دیا، میری راحت و آرام کی زندگی کا عرصہ بیماری کی مدت سے زیادہ ہے، اس لیے اپنی تندرستی کے لیے دعا کرتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے۔ جب آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حیرت انگیز طریقے سے یعنی معجزے کی بدولت آپ علیہ السلام کو تندرستی عطا فرمائی تو صحتیاب ہونے کے بعد آپ کی بیوی بی بی رحمت رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ علیہ السلام کو پہچان نہ سکی، جس کے بعد آپ علیہ السلام پر انعامات خداوندی کی بارش بھی ہوئی۔ ناظرین اکرامی، حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی حضرت یوسف علیہ السلام کی بیٹی یا پوتی تھی اور ان کا نام بی بی رحمت رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھا۔ معارف القرآن میں ہے کہ ان کا نام لیلہ بنت منشا بنت حضرت یوسف علیہ السلام ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے 7 بیٹے اور 7 بیٹیاں تھیں۔ 1000 اونٹ، 1000 بکریاں، 500 غلام اور 500 اہل و عیال تھے۔ آپ علیہ السلام اس وقت مالداروں میں شمار ہوتے تھے اور ہر وقت خدا کی یاد میں مشغول رہتے اور شکر گزاری کرتے۔ شیطان آپ علیہ السلام کی عبادت اور خدا کی شکر گزاری کو دیکھ کر حسد کی آگ جلتا اور آپ علیہ السلام کو اپنے پھندے میں پھانسنے کی کوشش کرتا۔ غیب سے ندا آئی کہ اے لعین، ایوب میرا بندہ صالح اور شاکر ہے، اس پر تیرا اغوا کچھ اثر نہیں کر سکے گا۔ شیطان نے کہا، خدایا تو نے اس کو ثروت اور فراغت اور قدرت عطا کی ہے، اس کی آنکھیں اولاد کے دیدار سے روشن ہیں،
پھر تیرا شکر کیوں نہ بجا لائے؟ اگر تو اس سے یہ نعمتیں لے لے تو یہ ہرگز بھی تجھے یاد نہیں کرے گا، تیری بندگی سے بیزار ہو جائے گا۔ فرمایا اے ابلیس، تیرا یہ گمان میرے بندے کے بارے میں غلط ہے۔ شیطان نے کہا کہ پروردگار عالم، اگر تو مجھے اس کی اولاد اور مال پر تسلط بخشے تو معلوم ہوگا کہ کس طرح بندگی کرتا ہے۔ پروردگار عالم نے فرمایا چل، میں نے تجھے اس کی اولاد و مال پر تسلط دے دیا۔ ابلیس لعین خوش ہو گیا اور اپنی ذریت اور تابعداروں کو جمع کر کے اس میں حضرت ایوب علیہ السلام کے مال و مویشی دریا میں غرق کر دیے۔ شیطان خود گوالے کی صورت میں حاضر خدمت ہوا اور مویشی ڈوب جانے کی خبر دی۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا خدا کا شکر ہے جس نے اپنے فضل سے دیا تھا اور عدل سے لے لیا۔ پھر شیطان نے مایوس ہو کر اپنی ذریت سے کہا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی زراعت اور خرمن کو آگ لگا دو۔ جب وہ سب جل کر راکھ ہو گئے تو شیطان نے آ کر کہا آپ علیہ السلام نمازوں میں لگے ہوئے ہیں اور ادھر سب کھیت اور باغات جل کر فنا ہو گئے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام وہیں جواب دے کر عبادت میں مشغول ہو گئے۔ شیطان لعین جہاں ایک طرف مایوس ہوا، دوسری طرف حضرت ایوب علیہ السلام کے گھر بار اور سامان سب کو جلا دیا، اور وہ ملعون ہر تباہی کی خبر حضرت ایوب علیہ السلام کو دیتا گیا۔ لیکن حضرت ایوب علیہ السلام پہلے سے بھی زیادہ دلجمعی سے عبادت کرنے لگے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی سب اولاد ایک مکان میں تعلیم میں مشغول تھی، پھر شیطان نے اس مکان کو ان پر گرا دیا اور فرزندان سعادت مند اس مکان کے نیچے دب کر جاں بحق ہو گئے۔ یہ خبر بھی شیطان نے حضرت ایوب علیہ السلام کو دے دی۔ پھر بھی حضرت ایوب علیہ اسلام صابر و شاکر ہو کر عبادت میں مشغول رہے اور توکل کی رسی تھامے رکھی۔ ذرا بھی آپ علیہ السلام کے مزاج میں تغیر نہ آیا۔ پھر خدا کا امتحان آپ علیہ السلام کے بدن پر آیا۔ شیطان مردود نے کہا کہ یا خدا اب مجھے ان کے بدن پر اختیار دے، پھر میں معلوم کرتا ہوں یہ کس طرح تیری عبادت کرتا ہے۔ پروردگار عالم نے فرمایا بغیر زبان اور دل اور کانوں کے میں نے تجھے تسلط دے دیا، یہ بھی تو کر کے دیکھ لے۔ چنانچہ شیطان بصورت ساحر مرد کے ہو کر آیا اور آپ علیہ السلام کے ناک میں پھونک ماری۔ اس کی حرارت سے پورے بدن مبارک میں خارش شروع ہو گئی اور گوشت پوش پھٹنے لگا اور تمام بدن میں ذلیل بیماری پڑ گئی، اور لوگوں نے آپ علیہ السلام کو شہر سے باہر ایک جھونپڑی میں ڈال دیا۔ ہر کوئی آپ سے بیزار ہو گیا سوائے بی بی رحمت کے، انہوں نے کمر بستہ ہو کر آپ کی خدمت کی۔ جب سب مال و دولت ختم ہو گیا تو بی بی نیک بخت نے مزدوری شروع کی۔ نصف مزدوری خدا کے نام پر حضرت ایوب علیہ السلام کی تندرستی کے لیے صدقہ دے دیتی اور نصف پر خود اپنا وقت گزارتی اور حضرت ایوب علیہ السلام کو بھی کھلاتی۔ جب بھی مزدوری کے واسطے جاتی تو راستے میں شیطان کھڑا ہوتا اور کہتا رہتا کہ تو جوان اور صاحب جمال ہے، کس واسطے مزدوری کرتی ہے اور ایسے مرد کے لیے اپنی جوانی کو برباد کرتی ہے؟ مصر میں ایک دولت مند سردار ہے، اس بیمار کو چھوڑ دے، میں تجھ کو اس سردار کے نکاح میں دے دوں گا اور تیرا درجہ اوج عزت کو پہنچا دوں گا۔ لیکن وہ بی بی پاک اعتقاد والی تھی، اس کی کوئی بات نہ مانی اور نہ اس کے پھندے میں آ سکی، بلکہ واپسی پر وہ سارا حال حضرت ایوب علیہ السلام کو سنا دیتی تو حضرت ایوب علیہ السلام فرماتے کہ وہ ابلیس لعین ہے، تو اس کی باتوں پر فریفتہ نہ ہونا۔ ایک دن ابلیس لعین طبیب کی شکل میں بی بی کے سامنے حاضر ہوا اور بی بی سے کہا اس بیماری کا علاج گوشت، خوک اور شراب ہے، اس کے بغیر کوئی علاج نہیں۔ اور بعض نے کہا کہ ایک دن بی بی نے اپنے تھوڑے سے سر کے بال کاٹ کر فروخت کر دیے تھے، لیکن تفسیر حقانی میں ہے کہ شیطان طبیب بن کر آیا اور بی بی سے کہا کہ اس کا علاج میں کرتا ہوں لیکن شفا مجھ سے سمجھو۔ جب یہ بیماری لمبی ہو گئی تو حضرت ایوب علیہ السلام نے خدا کی جناب میں فریاد شروع کر دی، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور ہمارے بندے ایوب علیہ السلام کو یاد کرو جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ شیطان نے مجھ کو تکلیف اور عذاب میں ڈال دیا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو جب شیطان کی طرف سے خبریں پہنچی تو اس وقت انہوں نے خدا سے فریاد کی، اس سے پہلے ان کو اتنی شدت کی بیماری دراز گزری تھی، فریاد تک نہ کی تھی۔ جہاں ایک طرف حضرت ایوب علیہ السلام اور بی بی رحمت رضی اللہ تعالی عنہا کا مال برباد ہو گیا اور اولادیں مر گئیں، جسم مبارک مریض ہو گیا، یہاں تک کہ سوئی کے ناکے کے برابر آپ علیہ السلام کے جسم مبارک پر کوئی جگہ نہ بچی تھی جہاں بیماری نہ پھیلی ہو، صرف دل اور زبان سلامت تھے۔ پھر فقیری اور مفلسی کا یہ حال تھا کہ ایک وقت کا کھانا پاس نہ تھا، اور اسی حال میں کوئی ایسا نہ تھا کہ جو خبر گیری کرتا سوائے ایک نیک بخت بی بی صاحبہ کے، جن کے دل میں خوف خدا تھا اور اپنے شوہر کی محبت تھی، لوگوں کا کام کاج کر کے اپنا اور اپنے شوہر کا پیٹ پالتی اور صدقہ بھی دیتی رہتی۔
हालांकि पहले उनसे ज्यादा मालदार और दूसरा कोई न था, औलाद भी ताबेदार और दुनिया की हर राहत मौजूद थी। अब हर चीज छिन गई। शहर के बाहर कूड़ा करकट की जगह ला बैठाया। इस हालत में कई साल गुजर गए। अपनों और गैरों ने मुंह फेर लिया। हत्ता कि खैरियत पूछने वाला कोई न था। सिर्फ आप अलैहिस्सलाम की वही नेक बीवी साहिबा थी जो हर वक्त दिन रात खिदमत के लिए कमर बस्ता रहती थी। बिलाखिर आजमाइश की खत्म होने का वक्त आ गया। फिर उस बरगजीदा बंदे ने रब्बुल आलमीन की बारगाह करम में तसर्रुफ़ जारी की। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कपकपाते हुए होंठों से हुजूर कल्ब के साथ जब अल्लाह से दुआ की, ए मेरे पालने वाले, मुझे दुख ने तड़पा दिया है और तू अरहमुर राहिमीन है। उसी वक्त रहीमो करीम खुदा ने उनकी दुआ को कबूल फरमाया और हुक्म खुदाबंदी हुआ कि जमीन पर अपना पाँव मारो। पाँव लगते ही वहीं एक चश्मा उबलने लगा, जैसा कि इरशाद बारी ताला है, जिसका तर्जुमा है, अपने पाँव मारो, ये ठंडा पानी है नहाने के लिए और पीने के लिए। पाँव मारते ही चश्मा जारी हो गया। हुक्म हुआ कि इसका पानी पी लो। पाँव जब मारे तो दोनों चश्मे जारी हुए, एक नहाने के वास्ते, दूसरा पीने के लिए। नहाने से बदन के ऊपर की बीमारी चली गई और पीने से अंदरूनी बीमारी सब की सब जाती रही। ज़ाहिरी और बातनी आफियत और कामिल तंदुरुस्ती हासिल हो गई। इब्ने जरीर और इब्ने हातम में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 18 साल तक अल्लाह ताला ने पैगम्बर अय्यूब अलैहिस्सलाम को दुख और दर्द में मुब्तला रखा, जहाँ उनको अपनों और गैरों ने छोड़ दिया। हाँ, आप अलैहिस्सलाम के दो मुखलिस दोस्त सुबह शाम खैरियत और मिजाज पुरसी के लिए आ जाया करते थे। एक दफ़ा एक ने दूसरे से कहा, मेरा ख्याल है कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने खुदा की कोई बड़ी नाफरमानी की है कि 18 साल से इस बला में मुब्तला हैं और खुदा उन पर रहम नहीं करता। फिर उस दूसरे ने शाम को हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम से वो बात कह दी। आप अलैहिस्सलाम को इस बात से भी रंज हुआ और कहने लगे, मैं नहीं जानता कि वो ऐसा क्यों कहते हैं, खुदा खूब जानता है। मेरी तो यह हालत थी कि जब दो आदमी आपस में झगड़ते, मैं देखता तो दोनों खुदा को दरमियान में लाते, तो मुझसे ये ना देखा जाता कि खुदा ताला के अजीज नाम को इस तरह याद किया जाए, क्योंकि दो में से एक जरूर मुजरम होगा और वो दोनों अल्लाह ताला का नाम ले रहे हैं। तो मैं अपने पास से देकर दिलाकर उनके झगड़े को खत्म कर देता, खुदा के नाम की बेअदबी ना हो। वहीं दूसरी तरफ अब मुझ पर यह हालत है कि मैं चल फिर भी नहीं सकता, बल्कि पेशाब खाने के बाद आप अलैहिस्सलाम की बीवी साहिबा उठाती थी। एक दिन आप अलैहिस्सलाम की बीवी साहिबा न थी तो आप अलैहिस्सलाम को बड़ी तकलीफ हुई, जिस पर आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के दरबार में अपनी सेहत के वास्ते दुआ की, जैसा कि इरशाद बारी ताला है, और अय्यूब ने जब पुकारा अपने परवरदिगार को, बेशक मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, हालांकि तू सब रहम करने वालों से ज्यादा रहम करने वाला है। परवरदिगार आलम जल्ला जलालहू ने आप अलैहिस्सलाम की फरियाद को मंजूर फरमा लिया, जैसा कि इरशाद बारी ताला है, जिसका तर्जुमा है, तो हमने उसकी दुआ कबूल की और उसको जो तकलीफ थी उसको दूर कर दिया और हमने उसको उसका कुंबा अता किया और उसी के साथ उसके बराबर और भी अपनी तरफ से रहमत और नसीहत इबादत करने वालों के लिए। हजरत इब्ने अब्बास और हजरत इब्ने मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम फरमाते हैं कि उनकी मरी हुई औलाद और कुंबे को दोबारा जिंदा कर दिया और 7 बेटे और 7 बेटियां बाद में मजीद पैदा हुई, जैसा कि जाहिर आयत से भी समझा जाता है। इसके बाद हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम 40 साल तक जिंदा रहे। इसमें आप अलैहिस्सलाम ने अपनी 4 पुश्तों को देखा। हजरत वाहब बिन मंबा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम रूमी थे। अनूस के बेटे असीस बिन हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के पोते और उनकी बीवी का नाम रहमत था। और मुआलम तंजील में है कि हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम तीसरी पुश्त में असीस इब्ने हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम से जा मिलते हैं। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम दराज बीमारी में सब्र किया और फिर परवरदिगार से सेहत के वास्ते इल्तिजा की, तो परवरदिगार ने उनकी दुआ को कबूल किया, तंदुरुस्ती अता फरमाई। फिर मरी हुई औलाद, कुंबा और जानवर वगैरह सब कुछ दोबारा अता फरमाए, जैसा कि अल्लाह ताला का इरशाद है, जिसका तर्जुमा है, और हमने उसको उसका कुंबा अता किया और उनके साथ उनके बराबर और भी अपनी रहमत के तौर पर और अकल वालों के लिए नसीहत के तौर पर। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अपने परवरदिगार आलम जल्ला जलालहू से इल्तिजा की कि इलाही अरहमुर राहिमीन, मेरी हालत पर रहम फरमा। बीबी साहिबा जब आई तो उनसे पहले हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आप अलैहिस्सलाम को उम्दा लिबास पहना कर चले गए थे। बीबी साहिबा ने आकर देखा कि मरीज शोर तो नहीं और कोई तंदुरुस्त नौरानी चेहरे वाला आदमी बैठा है। यहाँ तक कि आप अलैहिस्सलाम को बिल्कुल भी पहचान न सकी और दरियाफ्त करने लगी कि ए अल्लाह के बंदे, यहाँ अल्लाह के एक और नबी जो दुख और दर्द में मुब्तला थे, आपने उनको देखा है या नहीं? वल्लाह जब वो तंदुरुस्त थे तो तुम जैसे थे। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वही मैं हूँ।
उस वक्त बड़ी खुशी से बीबी साहिबा ने फरमाया ये कैसे हुआ? फरमाया खुदा का फजल आ गया और सारा वाक़या बयान फरमाया। रावी कहता है कि आपके दो कोठे थे, एक गेहूं के लिए दूसरा जौ के लिए। अल्लाह ताला की तरफ से अबर भेजा गया, एक ने सोना बरसाया और दूसरे ने अनाज, और दोनों कोठे एक अनाज से और दूसरा सोने से भर गए। सही बुखारी शरीफ में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम नहा रहे थे कि आसमान से सोने की टिड्डियां बरसने लगी। आप अलैहिस्सलाम ने जल्दी जल्दी उनको अपने कपड़ों में समेटना शुरू किया तो अल्लाह ताला ने आवाज दी कि अय्यूब, क्या मैंने तुम्हें गनी और बेपरवाह नहीं कर दिया? आप अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, हाँ खुदाया, बेशक तूने मुझे बहुत कुछ दे रखा है, मैं इससे गनी और बेनियाज हूँ, लेकिन तेरी रहमत से बेनियाज नहीं हूँ, बल्कि इसका तो पूरा मोहताज हूँ। तो परवरदिगार आलम ने अपने साबर पैगंबर को नेक बदले और बेहतर जजाएं अता फरमाई, औलाद भी दी और उनकी मिसल और भी। हजरत हसन और कतादा रहमतुल्लाह अलैहिमा फरमाते हैं कि मुर्दा औलाद भी खुदा ने दोबारा जिंदा कर दी और इतनी मजीद औलाद अता फरमाई। ये था अल्लाह ताला का फजल जो उनके साबर और इस्तिकलाल और रुजू इल्लाह और तवाज़ु इंकिसारी के बदले में अल्लाह ने जो उनको पहले अता किया, फिर ले लिया, फिर अता किया। ये अक्लमंदों के लिए नसीहत और इबरत है। वो जान लेते हैं कि सब्र का बदला और अंजाम कुशादगी है और राहत और रहमत है। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीमारी की हालत में एक दिन उनकी बीवी साहिबा अपने बालों की लिट को बेचकर उनके लिए खाना लाई तो हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम सख्त नाराज हो गए और कसम खाई कि अगर मैं तंदुरुस्त हो गया फिर मैं तुझे 100 कोड़े मारूंगा। और बाज के नजदीक ये है कि शैतान ने शराब, गोश्त, खंजीर वगैरह नाजायज चीजें सबब शफा बताई। शैतान ने कहा कि इनका इलाज मैं करता हूँ, लेकिन शफा मेरे से समझिए। और ये तमाम चीजें उन्होंने अद्वियात के तौर पर बुलाई थी। तो आप अलैहिस्सलाम ने कसम खाई थी। बहरहाल आप कसम को पूरा करने का इरादा किया, लेकिन ऐसी नेक सिर्फ खातून ऐसी सजा के लायक न थी। तो सजा हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने तजवीज़ कर रखी थी। तो इस पर अल्लाह ताला ने उन पर रहम फरमाया। चुनांचे इरशाद बारी ताला है जिसका तर्जुमा है, और अपने हाथ में तिनकों का एक मुट्ठा लो और उससे मारो और कसम न तोड़ो, बेशक हमने उनको सब्र करने वाला पाया, बेहतरीन बंदा, अपने रब की तरफ बहुत रुजू करने वाला। यही दस्तूर खुदाबंदी है, वो अपने नेक बंदों को जो उससे डरते हों बुराइयों और बदियों से महफूज रखता है। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम तो बड़े साबर और शाकर पाए गए और अल्लाह ताला ने फरमाया कि आपके दिल में हमारी सच्ची मोहब्बत थी और वो हमारी तरफ झुकता रहा और हमसे लौ लगाए रहा। अल्लाह जल्ला जलालुहु से डरता है तो परवरदिगार आलम अरहमुर राहिमीन उसके लिए छुटकारे की सूरत निकाल देता है। मारिफुल कुरान में है, जहाँ हजरत मुफ्ती मोहम्मद शफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इस वाक़े से मालूम हुआ अगर कोई शख्स किसी को 100 कुमचियाँ मारने की कसम खा ले और बाद में 100 कुमचियाँ अलग अलग मारने के बजाय तमाम कुमचियों का गट्ठा बनाकर एक ही मरतबा मार दे तो उसकी कसम पूरी हो जाती है। इसलिए हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को ऐसा करने का हुक्म हुआ। यही हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का मसलक है, लेकिन इब्ने हम्माम लिखते हैं कि इसके लिए 2 शर्तें जरूरी हैं। नंबर 1 ये कि उसके बदन पर हर कुमची तूलन या अर्जन जरूर लगे। नंबर 2 उससे उसको कुछ न कुछ तकलीफ जरूर हो। अगर इतने हल्के से कुमचियां बदन पर लगाई गई तो बिल्कुल तकलीफ ना हो तो कसम पूरी ना होगी। अगर कोई शख्स किसी नामुनासिब, गलत या नाजायज़ फेल पर कसम खा ले तो वो कसम मुनक्कद हो जाती है और उसके तोड़ने पर कफ़ारा भी लाजिम होता है। जाहिर है कि इसकी सूरत में कफ़ारा ना आता तो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को हीला ना तलकीन फरमाया जाता। लेकिन साथ ही ये भी याद रखना चाहिए कि किसी नामुनासिब काम पर अगर कसम खा ली जाए तो शरई हुक्म ये है कि उसे तोड़कर कफ़ारा अदा कर दिया जाए। एक हदीस में हुज़ूर ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गरामी है कि जो शख्स एक कसम खा ले फिर इसके बाद इसकी राय में ये हो कि इस कसम के खिलाफ अमल करना ज्यादा बेहतर है तो उसे चाहिए कि वही काम करे जो बेहतर हो और अपनी कसम का कफारा अदा करे। नाज़रीन ग्रामी, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम 140 साल जिंदा रहे और आप अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद और 4 पुश्तों तक को देखा। आप अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म से रोम में इस्लाम की दावत देते रहे और वहीं आप अलैहिस्सलाम ने वफात पाई। नाज़रीन ग्रामी, ये वाक़या हमें सबक देता है कि हमें सब्र भी करना चाहिए और शुक्र भी कि अल्लाह ने जो कुछ भी अता किया है, चाहे वो जिस्मानी कुव्वत हो या मालो दौलत हो, अल्लाह का शुक्र अदा करना हर हाल में ज़रूरी है। और अल्लाह ने अगर कुछ नहीं दिया तो भी अल्लाह का शुक्र और सब्र करना ज़रूरी है। बेशक शुक्र करने वालों और सब्र करने वालों को अल्लाह पसंद करते हैं। नाज़रीन ग्रामी, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हर हाल में शुक्र और सब्र करने की तौफीक अता फरमाए और अपने हुक्मों पर, अपने अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीकों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। नाज़रीन ग्रामी, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक और शेयर, जबकि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपसे जल्द मुलाकात होगी किसी नई मालूमाती और तारीखी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।